Hi students, இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் அண்ட் டெர்மினாலஜி யூஸ்டு இன் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Now what is coordination chemistry? Coordination chemistry an extent of the chemistry of D block element and their characteristics behaviors அப்படின்னு சொல்லுவோம். Extension of D block elements. இது ஏன் சார் extension of D block elements அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. D block element otherwise known as a transition elements அப்படின்னு சொல்லுவோம். We know the transition elements forms complexes. For example, K4FeCN6 அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமாக எது ஆக்ட் ஆகுது? Fe ஆக்ட் ஆகுது. அப்போ Fe அப்படிங்கிறது என்ன எலமெண்ட்? இட் இஸ் எ டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ். ஸோ டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் ஃபார்ம் காம்ப்ளெக்ஸஸ். அதனால தான் இதை எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் plays a vital role in biological functions and have wide range of catalytic applications in chemical industries. Biological processல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கு. ஹீமோகுளோபின் present in red blood cell இதோடைய ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்போர்ட்டர். அதாவது லங்ஸ்ல இருந்து வேரியஸ் டிஷ்யூஸுக்கு ஆக்சிஜனை எடுத்து செல்லக்கூடிய ரோலை யாரு பண்றா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா hemoglobin தான் பண்ணுது. We know that is a chlorophyll. Chlorophyll is a green pigment which are present in plant. இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படி கேட்டா போட்டோசிந்தசிஸ்க்கு போட்டோசென்சிடைசரா மெயின் ரோலா இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எது எடுத்துக்கிறோம்? குளோரோஃபைல் எடுத்துக்கிறோம். அப்போ இந்த ஹீமோகுளோபின் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் a iron 4 complex. iron 4 complex. அதே குளோரோஃபைல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா குளோரோஃபைல் இஸ் a magnesium 4 காம்ப்ளெக்ஸ். இப்போ இது ரெண்டுமே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். These two compounds play vital role in biological functions. நெக்ஸ்ட் இதுல நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படி கேட்டா catalytic propertiesல எடுக்கும்போது most of the coordination compound act as a catalyst. For example, என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படி கேட்டா வில்கின்சன் காம்பவுண்ட்ஸ், ஜிக்லர்-நாடா காம்ப்ளெக்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெயினா கேட்டலிஸ்டா ஆக்ட் ஆகும். So the coordination compound play a vital role in the biological functions and have wide range of catalytic applications in chemical industries. Now what is salt? Salt is formed by neutralization of acid by base. The salt can be classified into two types, simple salt and molecular or addition compound. Now what is simple salt? Simple salt is formed by neutralization of acid by base. For example, you have to take potassium chloride hydroxide is one of the base that is added to hydrochloric acid. The hydrochloric acid is neutralized by base potassium hydroxide to form potassium chloride as a salt. When the salt form, when the salt is dissolved in water, get dissociated as a constituents ions K plus and Cl minus ion produce பண்ணும். But the properties of salts are properties of constituents ions. Next, molecular or addition compound எடுத்துக்கிறோம். What is molecular or addition compound அப்படின்னு பார்த்தோம்னா molecular and addition compounds are further classified into two types. One is a double salt, second one is a coordination compound or complex compound அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ அதில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படி கேட்டால் டபுள் சால்ட் எடுத்துக்கிறோம். What is double salt? Double salt is formed by evaporation of
2 or more simple salt in a stoichiometric proportion. For example, you take potassium sulfate and aluminum sulfate in a stoichiometric proportion. Potassium sulfate and aluminum sulfate stoichiometric proportion எடுத்து வாட்டர் நல்லா டிசால்வ் பண்ணிட்டு இதை என்ன பண்ணுறோம், எவாப்ரேட் பண்ணுறோம். எவாப்ரேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும், K2SO4 Al2SO4 thrice and 24H2O அப்படிங்கிற ஒரு டபுள் சால்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். இதுக்கு பேர் தான் வேணும் பொட்டாஷியம். Potassium is one of the double salt. When double salt is dissolved in water, can dissociate as all the ions. So double salt dissociates in solution into its constituent ions. For example, potassium அப்படிங்கிற ஒரு டபுள் சால்ட்டை வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணும்போது the potassium can dissociate as its constituent ions. What are the ions are present? எல்லா ions என்ன பண்ணும், ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இப்போ பார்த்தாங்க இங்கே என்ன இருக்குது, பொட்டாசியம் இருக்குது. ஸோ 2K+ ion ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். தென் அலுமினியம் இருக்குது, that produce 2Al3+ ions ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். தென் there are sulfate ions. Here 3, here is 1, but totally 4 sulfate ions ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இப்போ என்னென்ன அயான்ஸ் இருக்கோ எல்லா அயான்ஸையும் இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதான் the double salt dissociates in solution into its constituent ions. அப்போ இந்த டபுள் சால்ட் என்ன பண்ணும் அப்படி கேட்டினா, it gives test for all the ions. What are the ions are present? எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே K+ அயான்ஸ் இருக்குது, அப்போ K+ அயானுக்கு ஆன்சர் பண்ணும். தென் Al3+ அயானுக்கு ஆன்சர் பண்ணும். அண்ட் ஆல்சோ சல்ஃபேட் அயானுக்கு ஆன்சர் பண்ணும். வாட் ஆர் த அயான்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட், எல்லா அயான்ஸுக்கும் இது டெஸ்ட்டுக்கு ஆன்சர் பண்ணும். கிவ்ஸ் த டெஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த அயான்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இட் retain the property only in solids, loses its identity in solution. அப்போ இந்த டபுள் சால்ட் என்ன பண்ணும் அப்படி கேட்டினா, இட் லாசஸ் இட்ஸ் ஐடென்டிட்டி இன் சொல்யூஷன். இப்போ சொல்யூஷனில் இதனுடைய ஐடென்டிட்டியை லாஸ் பண்ணுறதுனால தான் என்ன பண்ணுது, that gives all the constituent ions in solution. இதுதான் டபுள் சால்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படி கேட்டினா, காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படி கேட்டால், இட் இஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் லூயிஸ் ஆசிட் அண்ட் லூயிஸ் பேஸ். ஒரு லூயிஸ் ஆசிட்லேருந்தும் லூயிஸ் பேஸ்லேருந்தும் எது ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படி கேட்டால் double salt form. Already we know what is Lewis acid. Lewis acid is a substance which accepts a pair of electron. Lewis base is a substance which donate a pair of electron. அப்போ இது எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணும், இது எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு என்ன ஃபார்ம் பண்ணும், ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், you have to take potassium cyanide and ferrous cyanide to form K4FeCN6 அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும். இப்போ பொட்டாசியம் ஃபெரோசைனைட் அப்படிங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் பொட்டாசியம் சைனைட் அண்ட் FeCN twice ஃபெரஸ் சைனைட்லேருந்து ஃபார்ம் பண்ணுது. இப்போ டபுள் சால்ட்டும் பார்த்தோம், கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டும் பார்த்தோம். டபுள் சால்ட் என்ன சொல்லுது, ஃபார்ம்டு பை எவாபரேஷன் ஆஃப் 2 or more simple salt அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் 2 or more simple salt எவாபரேட் பண்ணி தான் ஃபார்ம் பண்ணுது. தட் மீன் லூயிஸ் ஆசிட் அண்ட் லூயிஸ் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் அதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, அங்கே என்ன சொல்லியிருந்தோம் அப்படி கேட்டால், when dissolved in water get dissociated as its constituents ion சொல்லியிருந்தோம். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் பார்க்கும்போது do not dissociated into its constituents ion in solution. இதான் அதுக்கு ரெண்டு கடையில் இருக்கக்கூடிய மெயின் டிஃபரன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ K4FeCN6 அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸை நான் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணுறேன். வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணும்போது இப்போ எப்படி டிசோசியேட் ஆகும் அப்படி கேட்டினா, 4K+ and FeCN6
4- அப்படின்னு dissociate ஆகும். அதாவது இது சிம்பிள் அயானை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், இது காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் does not dissociate as a Fe2+ ion and Cn- ion because of already double salt என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படி கேட்டினா the double salt retain the properties only in solid state but loses its identity in the solution அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். பட் இந்த வேல இந்த coordination compound வந்து பார்த்தீங்கன்னா which do not lose their identity in solution, which lost partially. That means the species are placed outside the square bracket get dissociated as a ions. These are called as a ionizable species அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடோ அல்லது ரைட் சைடோ என்ன ஸ்பீசிஸ் இருக்கு அந்த ஸ்பீசிஸ் மட்டும்தான் என்ன ஆகும் அப்படி கேட்டா சிம்பிள் அயானா டிசோசியேட் ஆகும். So the species which are present outside the square bracket get dissociated as a its simple ions. For example, இதே காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், CONH3 Cl3 அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நான் என்ன பண்றேன், வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணும்போது கெட் டிசோசியேட் as a CONH3 3+ and 3Cl- அயான புரியும். அப்போ இந்த ஸ்பியருக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய இந்த குளோரைடு அயான்ஸ் மட்டும்தான் Cl- டிசோசியேட் ஆகும். So the coordination compound do not dissociated into its constituents ions. அப்போ கம்ப்ளீட்டா டிசோசியேட் ஆகல அப்படிங்கிறதுனால இது என்ன பண்ணாது அப்படி கேட்டினா does not give the test of all the constituents ions because of என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் அப்படி கேட்டினா it retain the identity in solution. இப்போ சொல்யூஷன்ல இது ஐடென்டிட்டி என்ன பண்ணுது, retain பண்ணுது. The species which are present in outside the square bracket only get dissociated as a ions. That means simple ion கொடுக்கும். இதுதான் டபுள் சால்ட்டுக்கும் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய மெயின் டிஃபரன்ஸ். டபுள் சால்ட் இஸ் ஃபார்ம்டு from evaporation of 2 or more simple salt. Coordination compound is formed from Lewis acid and Lewis base. Double salt get dissociated into its constituent ion in solution. Coordination compound do not dissociated into its constituents ions. Double salt that give the test of all the constituent ions. Coordination compound does not give the test of all the constituent ions. Double salt retain the properties only in solid state, lost their properties in solution. Coordination and complex compound retain its identity in solution, which lost their identity partially. These are the main differences between double salt and coordination compound. Next one, nature of the complex. இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்னா என்னன்னு பார்த்துருந்தோம். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டோடைய நேச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். எதை வச்சு நம்ம சொல்ல போறோம் அப்படி கேட்டினா, அதாவது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டை வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணும்போது எப்படி டிசோசியேட் ஆகுது, அப்போ எந்த மாதிரியான காம்ப்ளெக்ஸ் அயனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸை டிஃப்ரெண்டா டிசைட் பண்றோம். ஒன்று என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படி கேட்டினா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அனயானிக் காம்ப்ளெக்ஸ். Anionic complex அப்படிங்கிறது when complex is dissolved in water get dissociated as a complex anion and simple cation. So this consists of simple cation and complex anion. For example, you have to take K4FeCN6. It is one of the complex that dissolved in water get dissociated as. Already நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கிறோம், the species which are present in outside the square bracket get dissociated as ions. இப்போ இதை எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இந்த ஸ்பியருக்குள்ள இருந்ததுன்னா இதுதான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டால் காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். காம்ப்ளெக்ஸ் அயான்.
ஸ்பியருக்கு அவுட் சைடில் இருக்கிறதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டினா சிம்பிள் அயான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது எப்படி டிசோசியேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இங்கே எத்தனை பொட்டாசியம் இருக்குது? 4 பொட்டாசியம் இருக்குது. 4 வினோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஃபார் பொட்டாசியம் ப்ளஸ். இப்போ 4K+ அயானா டிசோசியேட் ஆகும். இப்போ இதுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் +1, அப்போ டோட்டலாக 4+ வரும். 4+ வந்துச்சுன்னா இதுக்கு என்னவா இருக்கணும்? 4- பிகாஸ் ஆஃப் இட் இஸ் ஏ சால்ட். Salt consists of cation and anion with equal charge. இப்போ இது 4+ இருந்துச்சுன்னா இது என்னவா இருக்கணும்? 4- இருக்கணும். அப்போ இது get dissociate as a FeCN6 and 4-. இப்போ இது சிம்பிள் அயான், அதில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால இது சிம்பிள் கேட்டயான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது காம்ப்ளெக்ஸ் அயான்ல நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கனால இது என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டா காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனையான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனையான் சொல்லுவோம். ஸோ இங்க ஆனையானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரெசென்ட் இருக்கனால இது இந்த நேச்சர் ஆஃப் தி காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன சொல்லுவோம்? ஆனையானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படி கேட்டா கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டா இதுல என்ன இருக்கணும் அப்படி கேட்டா காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டயான் அண்டு சிம்பிள் ஆனையான் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கணும். கேட்டயானிக் காம்ப்ளெக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டயான் and simple anion. For example, you have to take CONH3 6 and Cl3. It is a complex. When dissolved in water, can dissociate as a complex ion and simple ions. இப்போ இந்த ஸ்பியருக்கு அவுட் சைடில் என்ன இருக்குது அப்படி கேட்டால் குளோரைடு இருக்குது. குளோரைடு வேணும் நெகட்டிவ் சார்ஜ். லெஃப்ட் சைடில் இருந்தால் கேட்டயான், ரைட் சைடில் இருந்தால் ஆனையான். இப்போ இது கேட்டயான், இது ஆனையான். குளோரைடுக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் -1. அப்போ டோட்டலாக என்ன இருக்கும் அப்படி கேட்டால் 3-. இது 3-னா இது என்ன வரணும்? 3+ வரணும். ஸோ கெட் டிசோசியேட் ஆஸ் ஏ CONH3 6 3+ and 3Cl- ion. இப்போ இது என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டால் காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டயான், இது சிம்பிள் ஆனையான். ஸோ தட் ரீசன் காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டயானாக இருக்கிறதுனால இந்த காம்ப்ளெக்ஸுக்கு பேர் கேட்டயானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அதாவது கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Conductance of electrolytic solution is mainly depends upon the mobility of ions. Movements of ions இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். இப்போ எந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் டிசோசியேட் ஆகி அயான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அது எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணும். மேக்னிடியூட் ஆஃப் கண்டக்டிவிட்டி பார்த்துன்னா எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படி கேட்டால் நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் ப்ரெசன்ட். மோர் நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும். லெஸ் நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும். The same way, இப்போ இங்கே பார்க்கும்போது இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் that gives chloride ion. இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸை நான் என்ன பண்ணுறேன்? டெஸ்ட் பண்ணுறேன். டெஸ்ட் பண்ணும்போது it does not give test for all the ions சொல்லியிருக்கிறோம். பட் எதெல்லாம் அயான்ஸை புரியுதோ அதுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்கும் நமக்கு ஆன்சர் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே என்ன இருக்குது? Cl- இருக்குது. அப்போ இது என்ன பண்ணும் அப்படி கேட்டால் சில்வர் நைட்ரேட் டெஸ்ட்டுக்கு ஆன்சர் பண்ணும். இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டை நான் சில்வர் நைட்ரேட்டோட ரியாக்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ CONH3 6 Cl3 அப்படிங்கிற காம்ப்ளெக்ஸை நான் சில்வர் நைட்ரேட்டோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது இது என்ன பண்ணும் அப்படி கேட்டா AgCl அப்படிங்கிற ஒயிட் பிரிசிபிடேட்டை ஃபார்ம் பண்ணும். ஏன்னா இங்கே என்ன இருக்கும்? அயனிசபிள் ஸ்பீசிஸாக குளோரைட் அயான்ஸ் இருக்குது. தட் குளோரைட் அயான் ரியாக்ட் வித் சில்வர் டு ஃபார்ம் ஏ சில்வர் குளோரைட் ஆஸ் ஏ பிரிசிபிடேட்டாக ஃபார்ம் பண்ணும் நமக்கு. அப்போ எத்தனை சில்வர் குளோரைடை ஃபார்ம் பண்ணும்? 3 சில்வர் குளோரைடை ஃபார்ம் பண்ணும். அப்போ 3 moles ஆஃப் சில்வர் குளோரைடை ஃபார்ம் பண்ணும். பிகாஸ் ஆஃப் விச் கண்டைன் 3 moles ஆஃப் Cl- ions. இப்போ 3 சில்வர் குளோரைடு அயான்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும். இப்போ அயனைசபிள் ஸ்பீசிஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத இதை வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டு எக்ஸஸ் ஆஃப் சில்வர் நைட்ரேட்டோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது 3 moles ஆஃப் சில்வர் குளோரைடை ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அங்கே அயனைசபிள் ஸ்பீசிஸ் என்ன இருக்கணும்? 3 Cl- அயான்ஸை இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் பார்க்கும்போது இந்த டெஸ்ட் ஃபார் ஹாலைடு அயான்ஸுக்கு நம்ம படிச்சிருப்போம். குளோரைடு இருக்கா, புரோமைடு இருக்கா, அயோடைடு இருக்கா அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு
குளோரைடுக்கு வந்து ஒயிட் precipitate ஃபார்ம் பண்ணும், புரோமைடுக்கு வந்து பேல் எல்லோ precipitate ஃபார்ம் பண்ணும், அயோடைடுக்கு வந்து டீப் எல்லோ precipitate ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்போம் நமக்கு. அந்த கொஸ்டின்ஸ் கூட இதை அப்ளை பண்ணி நமக்கு கேட்கலாம். Third one, the complex contain both complex cation and complex anion. ரெண்டுமே இருக்கும். There is no simple ion, complex cation and complex anion. For example, you have to take Cr NH36 COCN6. It is a complex. இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல ரெண்டு கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ இது வந்து என்னவா இருக்கணும், கேட்டையானா இருக்கணும், இது என்னவா இருக்கணும், அணையானா இருக்கணும். ஸோ when dissolved in water get dissociated as a CrNH3 6 3 plus and COCN6 3 minus are dissociate ஆகும். Does not give any simple ion. இப்போ இது complex cation, இது complex anion. So this type of complex contain both complex cation and complex anion. இப்போ nature of the complexல மொத்தம் 3 types சொல்லியிருக்கிறோம். Anionic complex consists of simple cation and complex anion. Cationic complex consists of complex cation and simple anion. அடுத்து ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா both complex cation and complex anion present ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். இது நேச்சர் ஆஃப் தி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் இதில் என்னென்ன டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நமக்கு. அதாவது இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் தட் பர்டனிங் த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட். கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படி கேட்டால் கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி. Now what is coordination entity? இந்த coordination entity அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கலாம் அப்படி கேட்டா it is an ion இருக்கலாம் or neutral molecule இருக்கலாம். இப்போ an ion or neutral molecule composed of central metal atom and ligands. இப்போ இது எப்படி இருக்கும் அப்படி கேட்டா the coordination entity is composed of a central metal ion or atom and ligands. For central metal atom and ligands which are present in a coordination compound are called as a coordination entity. For example, you have to take NiCO4, it is a complex. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா nickel is a central metal ion, CO carbonyl is a ligand. These two are called as a coordination entity. Then you have to take FeCN6 4 minus, it is one of the complex ion. The complex ion la idu central metal ion, this one is a ligand. The central metal ion and the ligands are present in the coordination sphere is called as என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டா coordination entity. Coordination entity is enclosed in square bracket. ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல தான் அந்த என்டிட்டியை வச்சிருப்போம். இது சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம், இது லிகான்ஸ். அப்போ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அண்ட் லிகான்ஸ் ஆர் கம்போஸ்ட் இன் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர். நவ் வாட் இஸ் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்? we know the coordination sphere அப்படிங்கிறது in a complex ion, central metal atom and ligands are placed in enclosed square bracket is called coordination sphere. ஒரு enclosed square bracketல central metal atomமும் ligandsம் present ஆயிருந்துச்சுன்னா இப்போ இது central metal atom, இப்போ இது ligand, இதுவும் ஒரு ligand. இப்போ central metal atoms and ligands are placed in enclosed square bracket is called as a coordination sphere. இப்போ இது ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல சொல்லணும், ஆர்டினரி பிராக்கெட்ல சொல்லக்கூடாது, கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர். நெக்ஸ்ட் ஒன், வாட் இஸ் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் ஆர் ஆட்டம்? இப்போ in a complex ion, the acceptor accept a pair of electron from donor atom. The acceptor usually என்னவா இருக்கணும் அப்படி கேட்டா
மெட்டல் ஆர் மெட்டல் அயானா இருக்கலாம். இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிறோம். FeCN6 அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிறோம். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயான்ல என்ன ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு? சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு, லிகாண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. இதுல என்ன பண்ணுவோம் அப்படி கேட்டா, ஒன்னு pair of electron அக்செப்ட் பண்ணும், ஒன்னு pair of electron டொனேட் பண்ணும். ஏன்னா ஆல்ரெடி we know the coordination compound is formed from Lewis acid and Lewis base. Lewis acid is electron acceptor, Lewis base is electron donor. அப்போ இதுல ஒன்னு எலக்ட்ரான் அக்செப்டரா இருக்கும், ஒன்னு எலக்ட்ரான் டோனரா இருக்கும். யாரு எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்றாங்களோ அவங்க யூசுவலி என்னவா இருக்கணும்? மெட்டலா இருக்கணும் அல்லது மெட்டல் அயானா இருக்கணும். இப்போ இந்த இடத்துல யாரு மெட்டல்? Fe is மெட்டல். அப்போ இவங்க தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டா சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் ஆர் ஆட்டம் சொல்லுவோம். அப்போ இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் which accept a pair of electron. இப்போ இது அக்செப்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இது என்ன பண்ணும்? which donate a pair of electron. இது டோனார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ அக்செப்டார் accept a pair of electron from donor atom. இந்த அக்செப்டார் யூசுவலி என்னவா இருக்கணும்? மெட்டலா இருக்கணும் ஆர் மெட்டல் அயான்ஸா இருக்கணும். அப்போ இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் ஆர் ஆட்டம் which occupy the central position in a coordination compound. இப்போ எங்க இருக்கும் அப்படி கேட்டா occupies the central position in a coordination entity. இப்போ இந்த இடத்துல இது coordination entity எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த coordination entityல என்ன இருக்கு? சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் இருக்கு அண்ட் லிகாண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் அப்படி கேட்டா சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் இருக்கும். ஒரு பிளானர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த பிளானர்ல மிடில்ல சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் இருக்கும். அந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானை சுத்தி என்ன இருக்கும் அப்படி கேட்டா லிகாண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ இங்க ஒரு லிகாண்ட், இங்க ஒரு லிகாண்ட், இங்க ஒரு லிகாண்ட், அதே மாதிரி இங்க ஒரு லிகாண்ட், above the plane ஒரு லிகாண்ட், below the plane ஒரு லிகாண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். இப்போ இதுதான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டா சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் ஆர் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஆர் அயான் அப்படிங்கிறது in a complex ion acceptor accept a pair of electron from donor atom. இந்த acceptor usually metal or metal ion சொல்லுவோம் which occupy the central position in a coordination entity. This one is called as a central metal ion or atom. அப்போ இந்த central metal ion or atom அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கணும்? மெட்டல். அதான் transition metal form a coordination compound அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். இப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் என்ன பண்ணுது? accept a pair of electron from donor atom. அதனால இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தை என்ன சொல்லலாம் அப்படி கேட்டா it is a Lewis acid அப்படின்னு சொல்லுவோம். Lewis acid அப்படின்னு சொல்லுவோம். Next one, ligands. Already we have discussed in a complex ion acceptor accept a pair of electron from donor atom. இப்போ இந்த donor atom அப்படிங்கிறது யாருன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அப்படி கேட்டா ligands அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ ligands அப்படிங்கிறது இது என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டா it is a ions or neutral molecule. எங்க இருக்கும்? are attached to central metal atom or ion அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ இது என்னவா இருக்கலாம்? ligands அப்படிங்கிறது அயான்ஸா இருக்கலாம் ஆர் நியூட்ரல் மாலிகுல்ஸா இருக்கலாம். எங்க அட்டாச் ஆயிருக்கும்? சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் ஆர் ஆட்டத்தோட அட்டாச் ஆயிருக்கும். இப்போ அயான்ஸ் அப்படிங்கிறது இது என்னவா இருக்கலாம் அப்படி கேட்டா நெகட்டிவ் அயானா இருக்கலாம் ஆர் பாசிட்டிவ் அயானா இருக்கலாம். அப்போ the ligand that bound directly to the central metal atom is known as a ligand donor atom. அதாவது லிகாண்ட் அப்படிங்கிறது ஆட்டம் ஆர் குரூப் ஆஃப் ஆட்டமா இருக்கலாம். அதுல எந்த ஆட்டம் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தோட டைரக்ட்லி பவுண்டா இருக்கோ அந்த ஆட்டத்துக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டா லிகாண்ட் டோனார் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்க எடுக்கும்போது K4FeCN6 அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். அதுல காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் பார்த்தோன்னா FeCN6 4- அப்படிங்கிறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அயான். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயான்ஸ்ல இது சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம், இது லிகாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் which occupy the central position of coordination entity. அப்போ இந்த சென்ட்ரல் பொசிஷன்ல இதோட என்ன இருக்கும் அப்படி கேட்டா டைரக்டா இந்த சயனோ அப்படிங்கிற குரூப் பவுண்டடா இருக்கும். இப்போ இந்த சயனோ அப்படிங்கிற குரூப்ல என்ன இருக்கு? கார்பன் இருக்கு அண்ட் நைட்ரஜன் இருக்கு. அப்போ இந்த Feயோட எது டைரக்டா பவுண்டா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்ன ஆட்டம் பவுண்டா இருக்கு? கார்பன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டம் பவுண்டா இருக்கு, நாட் ஏ நைட்ரஜன். ஸோ இந்த கார்பன் அப்படிங்கிறது தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டா லிகாண்ட் டோனார் ஆட்டம். லிகாண்ட் டோனார் ஆட்டம். அப்போ அதே மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே என்ன பவுண்டராக இருக்கும் அப்படி கேட்டால்
எது பவுண்டட் ஆயிருக்கும்? கார்பன் தான் பவுண்டட் ஆயிருக்கும். இப்போ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் தான் பவுண்டட் ஆயிருக்கும். இப்போ இங்கேயும் கார்பன் தான் இருக்கும், இங்கேயும் கார்பன் தான் பவுண்டட் ஆயிருக்கும், இங்கேயும் கார்பன் தான் பவுண்டட் ஆயிருக்கும், இங்கேயும் என்ன இருக்கும்? நமக்கு கார்பன் தான் பவுண்டட் ஆயிருக்கும். இப்போ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா எது பவுண்டட் ஆயிருக்கும்? கார்பன் தான் பவுண்டட் ஆயிருக்கும். அப்போ இந்த கார்பன் அப்படிங்கிறது லிகாண்ட் டோனார் ஆட்டம். அப்போ ஒரு லிகாண்ட்ல மோர் தென் 1 ஆட்டம் இருந்தாலும் எல்லா ஆட்டமும் இந்த சென்டர்மெண்டல் ஆட்டோட பவுண்டட் ஆயிருக்குன்னு அவசியம் இல்லை. எந்த ஆட்டம் டைரக்டா சென்டர்மெண்டல் ஆட்டத்தோட பவுண்டரா இருக்கோ அந்த ஆட்டத்துக்கு பேர் தான் லிகாண்ட் டோனார் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ which donate a pair of electron to the central metal atom or ion. ஸோ இந்த லிகாண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டினா இட் இஸ் எ லூயிஸ் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். லூயிஸ் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ இந்த சென்டர்மெண்டல் ஆட்டத்தோட எத்தனை லிகாண்ட் டோனார் ஆட்டம் டைரக்ட்லி பவுண்டடா இருக்கோ அதுதான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நவ் வாட் இஸ் கோஆர்டினேஷன் நம்பர்? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருந்தோம் லிகாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அயான்ஸா இருக்கலாம் ஆர் நியூட்ரல் மாலிகூல்ஸா இருக்கலாம் தட் ஆர் டைரக்ட்லி பவுண்ட் டு தி சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். அப்போ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தோட ஒரு லிகானோட எந்த ஆட்டம் டைரக்டா பவுண்டர் ஆயிருக்கோ அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டால் லிகாண்ட் டோனார் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம். இப்போ நவ் வாட் இஸ் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல சொல்லும் போது என்ன சொல்லலாம்? சிம்பிளா சொல்லும் போது நம்பர் ஆஃப் லிகாண்ட் டோனார் ஆட்டம் தட் பவுண்ட் டைரக்ட்லி டு தி சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம், தட் இஸ் கால்ட் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல இப்போ FeCN6 அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல இங்க எது கார்பன் பவுண்ட் ஆயிருக்கு, இங்க 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 என்ன இருக்கும்? கார்பன் பவுண்ட் ஆயிருக்கு. அப்ப எத்தனை லிகாண்ட் டோனார் ஆட்டம் டைரக்ட்லி பவுண்ட் டு தி சென்டர் மெட்டல் ஆட்டம்? 6 இருக்கு. ஸோ த கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இஸ் 6 அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்படிங்கும்போது இந்த சென்டர் மெட்டல் ஆட்டத்துக்கு லிகாண்டுக்கு இடையில எத்தனை பாண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்பர் ஆஃப் பாண்ட் between the central metal atom and ligand. இப்போ இங்க ஒரு பாண்ட் இருக்கு, 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 இங்க ஒரு பாண்ட் இருக்கு. How many bonds are present? 6 bonds. So coordination number is 6. So what is coordination number? Coordination number அப்படிங்கிறது number of ligand tonar atom bonded to the central metal ion or number of bonds between the ligand and central metal atom is called coordination number. இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ நம்ம இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் FeCN6 அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். இந்த காம்ப்ளெக்ஸுக்கு நம்ம கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன சொல்லியிருக்கிறோம்? 6ன்னு சொல்லியிருந்தோம். கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 6 இதாங்க சொல்லியிருந்தோம். இப்போ இங்கே 6 இருக்கிறதுனால இங்கே 6 வருமா அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இந்த நேச்சர் ஆஃப் லிகானை பொறுத்து தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம். அந்த லிகான்ஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. அது நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பின்னாலேயே. இப்போ அந்த லிகானோடைய டைப்ஸை பொறுத்து நேச்சர் ஆஃப் தி லிகான், அதாவது மோனோடென்டேட் லிகானாக இருந்தால் சிங்கிள் டோனார் ஆட்டம் இருக்கும், பைடென்டேட்டாக இருந்தால் 2 டோனார் ஆட்டம் இருக்கும், ட்ரைடென்டேட்டாக இருந்தால் 3 டோனார் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். இப்போ எத்தனை டோனார் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அதை நம்ம சொல்ல முடியும் நமக்கு. இப்போ இதே இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ CONH3 6 3+ அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எடுக்கும்போது இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் கோபால்ட் விச் ஆக்குபை த சென்ட்ரல் பொசிஷன். இப்போ லிகாண்ட் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படி கேட்டால் இதை சரௌண்ட் பண்ணியிருக்கும் NH3, இங்கே NH3, இங்கே NH3, இங்கே NH3, இங்கே NH3, இங்கே NH3 வரும். இப்போ இந்த லிகான்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தை சரௌண்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ இந்த பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆட்டம் இருக்குது? நைட்ரஜன், இங்கே நைட்ரஜன், இங்கே நைட்ரஜன், இங்கே நைட்ரஜன், ஹியர் நைட்ரஜன், ஹியர் ஆல்சோ நைட்ரஜன். ஹவு many nitrogen atom bound to the cobalt? 6. So the coordination number is 6 அப்படின்னு சொல்லிடலாம். இந்த சேம் வே அப்போ இங்கே வந்து 6 இருக்கு அதனால இங்கே 6 சொல்லிடலாமா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது. நெக்ஸ்ட் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். CuEN twice அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் எடுத்துக்கிறோம். Now what is coordination number of central metal ion அப்படின்னு கேட்பாங்க இதில். அப்போ இதனுடைய கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் 2ன்னு சொல்லலாமா? சொல்ல முடியாது.
ஏன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அப்படி கேட்டால் இந்த லிகானோடைய நேச்சரை பொறுத்து இருக்கு. இப்போ EN அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டினா எத்திலின் டயமின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எத்திலின் டயமின். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் ஆஃப் லிகானில் பைடெண்டேட் லிகான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த லிகான் வந்து 2 டோனார் ஆட்டம் இருக்குது. இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எழுதணும் அப்படி கேட்டினா NH2 CH2 CH2 NH2. இப்போ இந்த நைட்ரஜனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்குது. இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை டொனேட்டட் டு தி சென்டர் மெட்டல் ஆட்டம். இப்போ இங்கே நைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்குது. இந்த நைட்ரஜன் ஆட்டம் என்ன இருக்குது அப்படி கேட்டால் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்குது. அந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டொனேட்டட் டு தி சென்டர் மெட்டல் ஆட்டம். ஏன்னா லிகான்ஸ் அப்படிங்கிறது has at least one unshared pair of electron or excess electrons இருக்கும். That electron donated to the central metal atom. இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான், இங்கேயும் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்குது. இந்த 2 லோன் பேர் ஆஃப் இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானையும் டொனேட் பண்ணும், இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானையும் டொனேட் பண்ணும். அப்போ இந்த நைட்ரஜன் பவுண்ட் ஆகிருக்கும், இந்த நைட்ரஜனும் பவுண்ட் ஆகிருக்கும். அப்போ எத்தனை டோனார் ஆட்டம் இருக்குது? 2 டோனார் ஆட்டம் இருக்குது. இப்போ ஒரு லிகாண்டுக்கு 2 டோனார் ஆட்டம், 2 லிகான்ஸுக்கு டோட்டலாக 4 டோனார் ஆட்டம் இருக்கும். இப்போ இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம எழுதணும் அப்படி கேட்டால் எப்படி வரும்னு பார்க்கும்போது இப்போ Cu இஸ் ஏ சென்ட்ரல் ஆட்டம், லிகான் பவுண்டராக இருக்கு NH2 CH2 CH2 NH2. But this nitrogen donate a pair of electron to the central metal atom. This nitrogen also donate a pair of electron to the central metal atom. இப்போ இது ஒரு EN வந்துருச்சு. ஏன்னா இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சரில் பார்க்கும்போது CuEN twice 2+. இப்போ இன்னொரு எத்திலின் டயமின் எடுக்கும்போது இப்போ இங்கே வந்து பவுண்ட் ஆயிரும் NH2 CH2 CH2 NH2. இப்போ இதுக்கும் டொனேட் பண்ணும் நைட்ரஜன், இந்த நைட்ரஜனும் டொனேட் பண்ணும். இப்போ இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னா 2+1. அப்போ நம்பர் ஆஃப் டோனார் ஆட்டம் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 இருக்கு. இன்னும் பார்க்க போனால் நம்பர் ஆஃப் பாண்ட் ஃபார்ம்டு பிட்வீன் த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் லிகான். இப்போ எத்தனை பாண்ட் இருக்கு? 1 2 3 4 பாண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ த கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இஸ் எ 4. மோனோடெண்டேட் லிகானா இருந்துச்சுன்னா இங்க எத்தனை லிகான்ஸ் இருக்கோ, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல பார்க்கும்போது இது மோனோடெண்டேட், இதுக்கு மோனோடெண்டேட், அப்போ இங்க எத்தனை லிகான்ஸ் இருக்கோ அது கோஆர்டினேஷன் நம்பரா எடுத்துக்கலாம். பிகாஸ் ஆஃப் ஒரு லிகான்ல ஒரே ஒரு டோனார் ஆட்டம் தான் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். அப்போ 6 லிகான்ஸ் இருக்கிறதுனால அப்போ 6 டோனார் ஆட்டம், ஸோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 6 அப்படின்னு சொல்லிடலாம். பட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இது பைடெண்டேட் லிகான், இதுல 2 டோனார் ஆட்டம்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். அப்போ டோட்டலா 4 டோனார் ஆட்டம் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 4 அப்படின்னு டிசைட் பண்ணும். இதே ட்ரைட்ரெண்டேட் லிகான்னா 3 டோனார் ஆட்டம், அப்போ அதே ட்ரிபிளா எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் எடுக்கக்கூடியது டைப்ஸ் ஆஃப் லிகான்ஸ். இப்போ லிகான்ஸ் என்ன பார்த்துருந்தோம்? அயான்ஸ் ஆர் நியூட்ரல் மாலிக்யூல் which has the unshared pair of electron, that unshared pair of electron donated to the central metal atom. அப்போ the ions are neutral molecule that bound directly to the central metal atom or ion அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுதான் லிகான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த லிகான்ஸை வந்து we can classify into different type depends upon the number of tonar atom that present in a ligand. இப்போ லிகான்ஸ்ல வந்து 2 டைப் ஆஃப் லிகான்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் இருக்கு. ஒன்று வந்து மோனோடெண்டேட் லிகான், செகண்ட் ஒன் இஸ் ஏ பாலிடெண்டேட் லிகான். எதை பொறுத்து சொல்றோம் அப்படி கேட்டினா பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் லிகான் டோனார் ஆட்டம், மோனோடெண்டேட் அண்ட் பாலிடெண்டேட். Now what is monotendate? They have only one tonar atom. இப்போ ஒரு லிகான் ஒரே ஒரு டோனார் ஆட்டம் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டால் மோனோடெண்டேட் ஆகும். That means they supply only one electron pair. அப்போ ஒரு லிகான் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் பேரை மட்டும் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்துக்கு டொனேட் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம்? மோனோடெண்டேட் லிகான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Cn- எடுத்துக்கலாம். இதில் எக்ஸஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கு. அந்த எக்ஸஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானை டொனேட்டட் டு தி சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். நெக்ஸ்ட் வாட்டர் இஸ் ஏ நியூட்ரல் மாலிகுல். இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கிடையாது. பட் இங்கே நைட்ரஜனில் என்ன இருக்கும் அப்படி கேட்டால் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கு. அப்போ இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை டொனேட்டட் டு தி சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். அதே மாதிரி OH- அயான், SO4 2- அயான்ஸ். இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படி கேட்டால்
ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் பேரை மட்டும் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தை டொனேட் பண்ணும். ஸோ தே ஹாவ் ஒன்லி ஒன் டோனார் ஆட்டம். தட் லிகாண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் எ மோனோடென்டேட் லிகாண்ட்ஸ். இதான் மோனோடென்டேட் லிகாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் பாலிடென்டேட் லிகாண்ட் எடுத்துக்கிறோம். பாலிடென்டேட் லிகாண்ட் அப்படிங்கிறது தே ஹாவ் மோர் தென் ஒன் டோனார் ஆட்டம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எ பாலிடென்டேட் லிகாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் இருக்கு. அதில் ஒரு டைப் என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் பைடென்டேட் ஆர் டைடென்டேட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். பைடென்டேட் லிகாண்ட் அப்படிங்கிறது தே ஹாவ் 2 டோனார் ஆட்டம்ஸ். அதாவது 2 டோனார் ஆட்டம் இருக்கிறதுனால இது என்ன பண்ணும் அப்படி கேட்டினா தே லிங்க் வித் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் அட் 2 பொசிஷன். A ligand link with the central metal ion at 2 positions. For example, you have to take En is one of the bitentate ligand. We know the molecular formula NH2, CH2, CH2 and NH2. It is a ligand. இந்த லிகாண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கும், இங்கே லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கும். அப்போ இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை டொனேட்டட் டு தி சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான், இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானையும் டொனேட்டட் டு தி சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான். அப்போ 2 டோனார் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ 2 பொசிஷனில் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயனோட லிங்க் ஆகிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே பார்த்தோம். இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் பார்க்கும்போது இது ஒரு லிகான்ஸ், இங்கே ஒரு பொசிஷனில் இருக்குது, இங்கே ஒரு பொசிஷனில் இருக்குது, 2 பொசிஷனில் இருக்குது. அதே மாதிரி இது ஒரு லிகான், இங்கே ஒரு பொசிஷன், 2 இங்கே ஒரு பொசிஷன். அப்போது என்ன சொல்கிறோம் அப்படி கேட்டினா தே லிங்க்டு வித் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அட் 2 பொசிஷன். இதுதான் பைடென்டேட் லிகாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படி கேட்டினா ட்ரைடென்டேட் லிகாண்ட். ட்ரைடென்டேட் லிகாண்ட் அப்படி கேட்டினா தே ஹாவ் 3 டோனார் ஆட்டம். அப்போ எத்தனை பொசிஷனில் வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தோட லிங்காக இருக்கும் அப்படி கேட்டினா 3 பொசிஷனில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹாவ் டு டேக் NH2, CH2, CH2, NH, CH2, CH2, NH2. இங்கே நைட்ரஜன் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கு, இந்த நைட்ரஜன் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான், இந்த நைட்ரஜன் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கு. இதுக்கும் டொனேட் பண்ணும், இதுக்கும் டொனேட் பண்ணும், இதுக்கும் டொனேட் பண்ணும். அப்போ 3 டோனார் ஆட்டம்ஸ் ஆர் பிரசன்ட். இதான் ட்ரைடென்டேட் லிகாண்ட். இதே மாதிரி டெட்ராடென்டேட், பென்டாடென்டேட், ஹெக்ஸாடென்டேட் லைக் திஸ் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போகலாம். டெட்ராடென்டேட்னா 4 டோனார் ஆட்டம் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். பென்டாடென்டேட்னா 5 டோனார் ஆட்டம், ஹெக்ஸாடென்டேட்னா 6 டோனார் ஆட்டம்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். இதுதான் types of ligands அப்படின்னு சொல்லுவோம். depends upon the number of ligand tonar atom that present. next chelating ligands அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் லிகாண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். மோனோடென்டேட் அண்ட் பாலிடென்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பாலிடென்டேட் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டினா லிகாண்ட் தட் ஹாஸ் மோர் தென் 1 டோனார் ஆட்டம் ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பாலிடென்டேட் லிகாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன் கேஸ் ஆஃப் பாலிடென்டேட் லிகாண்ட்ல இஃப் எ லிகாண்ட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ஃபார்ம் மோர் தென் 1 பாண்ட் வித் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஆர் அயான் தென் த ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட். ஒரு பாலிடென்டேட் லிகாண்ட்ல என்ன இருக்கும் அப்படி கேட்டினா the capable of form more than 1 bond with சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். அப்படி மோர் தென் 1 பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும்போது அங்க என்ன கொடுக்கும் அப்படி கேட்டினா the ring structure are produced. For example CuEn twice 2+ அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அயன் எடுத்துக்கிறோம். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயன்ல En அப்படிங்கிறது லிகாண்ட். இப்போ இது வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டால் பைடென்டேட் லிகாண்ட். இட் இஸ் எ பாலிடென்டேட் லிகாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 லிகாண்ட் டோனார் ஆட்டம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இந்த 2 லிகாண்ட் டோனார் ஆட்டமும் which donate a pair of electron to the central metal ion or atom. அப்போ டொனேட் பண்ணும்போது அங்கே என்ன பண்ணும் அப்படி கேட்டால் ஒரு ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இப்போ இட் இஸ் ஏ சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் ஆக்குபை த சென்ட்ரல் பொசிஷன். ஒரு லிகாண்ட் டோனார் ஆட்டம் donate a pair of electron to the central metal ion. Another one ligand donor atom which donate a pair of electron to the central metal ion. இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுது அப்படி கேட்டால் ஒரு ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அப்போ அதே மாதிரி
nitrogen donate a pair of electron, nitrogen donate a pair of electron. The spatial arrangement of complex ion அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன பண்ணுது, ஒரு ரிங் ஸ்ட்ரக்சரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இதனாக க்ளோஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர், இதுக்கும் க்ளோஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர். அப்போ the ligand have the capable of forming ring structure is called as a chelating ligand அப்படின்னு சொல்லுவோம். The compound is called as a chelate compound. The process is known as a chelation. The chelate complex is more stable than the ordinary complex. Ordinary complex compare பண்ணும்போது ஸ்டெபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த chelating complex is more stable. More stable than the ordinary complex. இப்போ ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுக்குறாங்க, which one is a more stable அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எந்த காம்ப்ளெக்ஸுக்கு having the ability to form a ring structure அந்த காம்ப்ளெக்ஸுக்கு பேர் chelating complex அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் is more stable than the ordinary complex. இதான் chelation அப்படின்னு சொல்லுவோம். Next one, ambitendate ligand. What is ambitendate ligand? It is a one type of monotendate ligand, but which can coordinate with the central metal atom or ion through more than one site. Monotendate ligand which can coordinate with the central metal atom or ion through more than one site. More than one site la coordinate ஆயிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ambitendate ligand அப்படின்னு சொல்லுவோம். For example, you have to take CO NH3 5 NO2 2 plus. Next CO NH3 5 ONO 2 plus. இப்போ இதில் ரெண்டுலையும் பார்த்தோம் அப்படி கேட்டினா NO2 அப்படிங்கிற ஒரு லிகாண்ட் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு. இந்த லிகாண்ட்ஸ் வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் ஒரு சைட்லையும் இன்னொரு காம்ப்ளெக்ஸில் இன்னொரு சைட்லையும் பாண்டடாக இருக்கு. தட் மீன் தட் கோஆர்டினேட் த்ரூ மோர் தென் ஒன் வே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்க, இது சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான். சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் ஆக்குபை த சென்ட்ரல் பொசிஷன். இப்போ 5 அமைன் இருக்கு. ஹியர் NH3, here NH3, NH3, இங்கே NH3, here also NH3 present ஆயிருக்கு. இங்கே NO2 present ஆயிருக்கும். இது ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் என்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த இடத்துல NO2ல இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் இஸ் டைரக்ட்லி பவுண்ட் டு தி சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். அப்போ இங்கே என்ன ஆட்டம் அட்டாச் ஆயிருக்கு, நைட்ரஜன் அப்படிங்கிற லிகாண்ட் டோனார் ஆட்டம் அட்டாச் ஆயிருக்கு. அதே லிகாண்ட் இந்த காம்ப்ளெக்ஸுக்கு வரும்போது இப்போ இது கோஆர்டினேஷன், சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் ஆக்குபை த சென்ட்ரல் பொசிஷன், லிகாண்ட் 2 3 4 and 5 அமைன் லிகாண்ட். அப்புறம் இங்கே வந்து பார்க்கும்போது NO2ல ONO 2 plus காம்ப்ளெக்ஸ் அயான். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆட்டம் பாண்டட் ஆயிருக்கு, ஆக்சிஜன் ஆட்டம் அட்டாச் ஆயிருக்கு. இப்போ போத் ஆர் மோனோடெண்டேட் லிகாண்ட். ரெண்டுலையும் பார்த்தீங்கன்னா NO2 தான், NO2. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா NO2. It is a monotendate ligand but coordinate through more than one site. இங்க நைட்ரஜன் அப்படிங்கிற ஆட்டத்தோட பாண்டட் ஆயிருக்கு, இங்க ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டத்தோட பாண்டட் ஆயிருக்கு. This type of ligand is called as a ambitendate ligands. Now what is ambitendate ligand? The monotendate ligand which can coordinate with the central metal ion through more than one site is called
ambidentate ligand. Next, homoleptic and heteroleptic complexes அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம first what is homoleptic complexes? Homoleptic complex அப்படிங்கிறது the complex that contain only one kind of ligand, that is called as a homoleptic complex அப்படின்னு சொல்லுவோம். For example, you have to take K4 Fe CN6 is a one of the complex compound. இந்த complex compoundல இது complex ion, இந்த complex ionல இது central metal ion, இது ligand. How many type of ligand are present? That is only one kind of ligand are present, but that ligand repeated as a 6 times, but contain only one kind of ligand. So this complex is called as a homoleptic complex. Are you follow what is homoleptic complex? The complex that contain only one kind of ligand is called homoleptic complex. Next one is a heteroleptic complex. The complex that contains more than one kind of ligands is called heteroleptic complex. For example, you have to take CONH3 4Cl2 plus it is a complex ion, it is a central metal ion, இது ஒரு ligand, இது ஒரு ligand. But there are two kind of ligands are present in a complex. That complex is called as a heteroleptic complex. You know what is homoleptic and heteroleptic complex. Next, coordination polyhedron. Coordination polyhedron அப்படிங்கிறது the spatial arrangement of the ligand which are directly attached to the central metal atom or ion. Central metal atom or ion oda direct attach ஆயிருக்கக்கூடிய ligand donor atomோட spatial arrangement தான் coordination polyhedron அப்படின்னு சொல்லுவோம். For example, K4 Fe CN6 அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். இதில் இது சிம்பிள் அயான், இது காம்ப்ளெக்ஸ் அயான். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் இது சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் அண்டு லிகான். இந்த லிகான் வந்து மோனோடென்டேட் லிகான். இப்போ ஒரு சிங்கிள் டோனர் ஆட்டம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இந்த ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் தி லிகான் தட் ஆர் டைரக்ட்லி அட்டாச் டு தி சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டால் கோஆர்டினேஷன் பாலிஹெட்ரான் ஆர் பாலிகான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸை பார்க்கும்போது K4 இது சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஆக்குப்பை தி சென்ட்ரல் பொசிஷன். இங்கே ஒரு லிகான் அட்டாச் ஆகிருக்கும். இந்த கார்னர்லேருந்து ஒரு லிகான், இந்த கார்னர்லேருந்து ஒரு லிகான், இந்த கார்னர்லேருந்து ஒரு லிகான், அபோவ் த பிளேன் ஒரு லிகான், பிலோ த பிளேன் ஒரு லிகான். இப்போ இந்த ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த லிகான் இன் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படி கேட்டினா கோஆர்டினேஷன் பாலிஹெட்ரான் ஆர் பாலிகான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், charge on the complex. It is one of the important charge on the coordination sphere or complex ion. இப்போ நம்ம இங்கே எழுதுகிறோம் FeCN6 அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அயன் எழுதுகிறோம். அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயானில் இந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரில் ஒரு சார்ஜ் போடுறோம் 4-. இப்போ இங்கே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் CONH3 6. இந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரில் இங்கே ஒரு சார்ஜ் போடுறோம் 3+. What is charge on the complex or coordination sphere? அப்போ charge on the complex அப்படிங்கிறது sum of oxidation state of central metal atom and ligand. Sum of the oxidation state of central metal ion and ligands are called charge on the complex. Central metal atomோட oxidation stateையும் ligands ஓட oxidation stateையும் ஆட் பண்ணா இந்த சார்ஜ் வரணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் Feயோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து 2+, சைனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் -1. இப்போ சார்ஜ் ஆன் தி காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன வரணும்? -4 வரணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா Fe இதோடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு ப்ளஸ் எத்தனை சைனோ இருக்குது? 6 சைனோ இருக்குது. 6 டைம் ஆஃப் சைனோடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு -4. இப்போ இது என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு சொல்லிக்கிறோம்? +2 இன்டு +2
plus 6 minus 1 that is equal to 4. இப்போ இது 2 minus 6 that is equal to minus 4. இப்போ சார்ஜ் ஆன் தி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து நமக்கு கரெக்டாக வந்துடும். இப்போ இதே காம்ப்ளெக்ஸ் எங்கே எடுக்கும் பொழுது இப்போ இதனுடைய கோபால்ட்டோடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து +3, அமைன் அப்படிங்கிறது நியூட்ரல் லிகாண்ட், இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து 0. ஸோ 3 plus and 6 in the oxidation number of ammonia that is equal to 3 வந்துடும், +3 வரும். இந்த சார்ஜ் ஆன் தி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த சார்ஜ் ஆன் தி காம்ப்ளெக்ஸை வச்சு தான் இந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டோடைய இந்த சார்ஜ் ஆன் தி காம்ப்ளெக்ஸை வச்சு தான் இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானோடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ K4FeCN6 அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் கொடுத்துருக்குறாங்க. CN6 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ K4FeCN6 அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டில் இதனுடைய சார்ஜ் என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இப்போ இங்கே பார்க்கும்போது அயனைசபிள் ஸ்பீசிஸ் எது இருக்குன்னு பார்த்துக்கிறோம். இங்கே என்ன இருக்குது? பொட்டாசியம் இருக்குது. பொட்டாசியம் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இது ஆல்கலி மெட்டல். ஆல்கலி மெட்டலுக்கு எப்போதுமே +1 வரும். அப்போ இதுக்கு +1. இப்போ டோட்டலாக என்ன இருக்கும்? +4 வரும். இதுக்கு +1, டோட்டல் சார்ஜ் வந்து +4 வரும். இப்போ இது +4 இருந்தால் ஆனையானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் என்னவா இருக்கணும் அப்படி கேட்டினா -4 இருக்கணும். ஏன்னா கேட்டையான அண்ட் ஆனையானுடைய டோட்டல் சார்ஜ் சேமாக இருக்கணும். இப்போ சார்ஜ் ஆன் தி காம்ப்ளெக்ஸ் 4. இப்போ இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டையும் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் சைனோவையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வரணும்? -4 வரணும். அப்போ நமக்கு Feயோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இதையும் ஆட் பண்ணும்போது இது வர்ற மாதிரி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கணும். அப்போ சைனோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வேணும் -1. இப்போ Fe plus 6 minus 1 that is equal to -4. இப்போ Fe is equal Fe minus 6 that is equal to -4. இப்போ Fe is equal to -6 அந்த சைடு கொண்டு போயிட்டோம்னா +6 வந்துடும். So it becomes +2. What is the oxidation state of Fe here? +2. இதே இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். K3FeCN6 அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டில் Feயோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இப்போ இது அயனைசபிள் ஸ்பீசிஸ். என்ன இருக்குது? பொட்டாசியம். பொட்டாசியத்துக்கு +1. இப்போ டோட்டலாக என்ன வரும் அப்படி கேட்டால் +3 வரும். இப்போ இது +3னா இது -3. இப்போ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் ப்ளஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் லிகாண்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சார்ஜ் ஆன் தி காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். இப்போ இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டையும் இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டையும் ஆட் பண்ணால் -3 வரணும். இப்போ நமக்கு இதுதான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா அதை அப்படியே வச்சுக்கிறோம். இப்போ இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் -1. இப்போ Fe -6 வரும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு -3. இப்போ Fe is equal to -3 plus 6. So it becomes +3. Here the oxidation state of Fe is +3. Then you have to take CO NH3 6Cl3. இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் கொடுக்குறாங்க. இது காம்ப்ளெக்ஸ் அயான், இது சிம்பிள் அயான். இப்போ இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா குளோரைடுக்கு -1, டோட்டலாக இது -1, டோட்டலாக -3 இருக்கும். இது -3னா இது டோட்டலாக +3 வரும். இப்போ இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு இதனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டையும் ஆட் பண்ணால் +3 வரணும். இப்போ கோபால்ட்டோடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு ப்ளஸ் அம்மைன். அம்மைன் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது? 6 டைம்ஸ் இருக்குது. அப்போ 6 in the oxidation state of amine that is equal to +3. We know oxidation state of amine 0. 6 into 0 that is equal to 0. அப்போ cobalt is equal to +3. இப்போ இந்த இடத்துல கோபால்ட்டோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் +3 வரும். இப்படி தான் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து சார்ஜ் ஆன் தி காம்ப்ளெக்ஸ்லேருந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்.